نازش اپنے بیڈ روم میں لباس تبدیل کرنے کے بعد کچن میں آئی اور وارث میر کے لیے پانی کے ایک گلاس تیار کیا اور اسے ٹرے میں رکھ کر واپس ٹی وی لانچ کی جانب چل پڑی۔ گلاس والے پانی کی تیاری میں اس نے ایک بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ دوا استعمال کی تھی۔ اس ٹرانسپیرنٹ لیکوڈ کے 2 قطرے ایک گلاس پانی میں انسان کو لمبی نیند سلانے کے لیے کافی تھے۔ حاضر کبھی کبھار جب بہت زیادہ تھکا ہوا آتا تو وہ اس لیکوڈ کا ایک قطرہ چند گھونٹ پانی میں ملا کر پی لیا کرتا، جو اگلی صبح تک اسے پرسکون نیند عطا کیا کرتا۔ یہ لیکوڈ حاضر کے کسی دوست نے اسے دیا تھا جو نہ تو ایلوپیتھک تھا اور نہ ہی ہومیوپیتھک۔ لاؤنج میں وارث نے دوبارہ ٹی وی آن کر دیا، نیشنل جیوگرافک چینل دیکھ رہا تھا۔ نازش نے پانی والا گلاس کے نزدیک چھوٹی ٹیبل پر رکھ دیا، وہ اپنے صوفے پر جا بیٹھی۔ اس دوران میں وارث نے مگ والی کافی اپنے معدے میں پہنچا دی تھی یا کہیں اور گرا دی تھی، اس کے بارے میں نازش وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس نے مگ کو البتہ حالی دیکھا۔ یہ تو آپ نے بہت ہی اچھا کیا، لباس تبدیل ہی کر لیا، وہ نازش کو گہرے نظر سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اگرچہ آپ کا گھر بالکل پیک اور ٹی وی لانچ میں بیٹھے ہوئے سردی کا احساس بالکل نہیں ہو رہا، لیکن یہ موسم سرما کی ایک یخ بستہ رات ہے۔ بھیگے ہوئے لباس میں آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی تھی اور کچھ ہو نہ ہو زکام یا کھانسی تو پکی سمجھے۔ یہ موسم سرما کی صرف یخ بستہ رات ہی نہیں بلکہ باہر موسلادھار بارش بھی ہو رہی ہے۔ نازش نے اس کی ہمدردی بھرے الفاظ کو نظر انداز کرتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، ہمارا گھر چونکہ چاروں طرف سے پیک ہے اس لیے ٹی وی لانچ میں آپ برستی ہوئی بارش کی آواز نہیں سن سکتے۔ میں نے کچن کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھا ہے، بارش تندہی اور تیزی سے دیکھ کر یہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ صبح تک چلے گی، جب تک دل چاہے چلتی رہے۔ وہ بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا، ہم تو آرام سے اندر بیٹھے ہیں، بارش چاہے کتنا بھی منہ زور اور خوفناک کیوں نہ ہو آپ کے بنگلے کے 2nd فلور تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی نا۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ گول مول سا جواب دے کر بولی، آپ کی بات میں لاجک تو ہے، میں چاہے کتنا بھی لاجیکل بولوں اس سے مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ وہ نازش کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، کچھ آپ کو بھی فرمانا پڑے گا تاکہ میں آپ کی نیند خراب نہ کروں اور فوراً سے بیشتر اپنے حصے کے 25 لاکھ روپے لے کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں۔ آپ سمجھ تو گئی ہوں گی، آپ کی بات میری سمجھ میں تو آ رہی ہے، لیکن میری بات کو آپ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، وہ قدرے ناگواری سے بولی۔ میرے پاس کوئی ایسی دلیل، ثبوت اور سائنس نہیں ہے جس کی بدولت میں آپ کو اس کا یقین دلا سکوں کہ میں اس گھر میں 50 لاکھ روپے چھپائے جانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، بلکہ میں تو یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں کہ حاضر کمپنی کو اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا ہے۔ میں 5 سال سے اسے جانتی ہوں، وہ اس لائن کا بندہ نہیں ہے۔ میم، آپ کے شوہر کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتی۔ وہ مانی خیز اور حتمی لہجے میں بولا، اب مجھے دوسرا آپشن ٹرائی کرنا ہے۔ نازش نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، دوسرا آپشن سے آپ کو کیا مراد ہے؟ اپنے مقصد کے حصول کے لیے میرے سامنے 4 آپشنز ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ نمبر 1، آپ مجھے اس رقم تک پہنچا دیں۔ نمبر 2، آپ حاضر کو فون کر کے اس رقم کے بارے میں معلوم کریں۔ نمبر 3، میں خود اس مغبن رقم کو ڈھونڈ نکالوں۔ نمبر 4، میں حاضر کی واپسی کا انتظار کروں۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی وضاحت کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، آپشن نمبر 1 کا گلا آپ نے اپنے ہاتھوں سے گونڈ ڈالا ہے اور آپشن نمبر 4 کو میں خارج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں امید کہ حاضر واپس بھی آئے گا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نازش نے اضطراری لہجے میں بولا، آپ کو حاضر کی واپسی کی امید کیوں نہیں ہے؟ آپ کے اس سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا، وہ ہاسا روکھے لہجے میں بولا۔ پہلے ہم آپشن نمبر 2 اور 3 کو ٹرائی کریں گے۔ میں اس وقت تک آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گی جب تک آپ میرے سوالوں کے سیدھے جواب نہیں دیں گے، نازش نے احتجاجی انداز میں کہا۔ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ حاضر واپس نہیں آئے گا؟ وہ کیوں واپس نہیں آئے گا؟ آپ آپشن نمبر 2 کو ٹرائی کریں میم، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کے تمام تر سوالاتوں کا جواب مل جائیں گے۔ چلیں شاباش، حاضر کو فون لگائیں اور اس سے پوچھیں کہ 50 لاکھ روپے گھر کے اندر کہاں چھپا کر رکھے ہیں۔ وارث میر کے اس مطالبے میں نازش کو کوئی خرابی نظر نہیں آئی، وہ حاضر کو فون کرنے کے لیے یہی تو کہہ رہی تھی، وہ خود بھی حاضر سے بات کرنا چاہتی تھی، لہٰذا نازش نے فوراً ہی بات مان لی۔ 1 بار 2 بار 3 بار ہر ٹرائی پر ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب گھنٹی بھی تو بج رہی تھی لیکن حاضر اس کی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے کوشش کرنا چھوڑ دی اور شکست خوردہ لہجے میں وارث میر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میرا فون نہیں اٹھا رہا، شاید گہری نیند میں ہے۔ آپ کی نیند اڑا کر وہ گہری نیند کے مزے لوٹ رہا ہے یا پھر جاگتے ہوئے وہ کسی اور کی نیند کو بگانے کا کھیل کھیل رہا ہے۔ وارث میر نے بڑی عجیب بات کی، ناظر پوچھے بنا نہ رہ سکی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اس کے سوال کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے مستفسر ہوا، آخری بار آپ سے حاضر کی کب بات ہوئی؟ جب اس کی ٹرین روہڑی جنکشن سے نکلی تھی۔ وہ جب سے ٹرین پر سوار ہوا ہے میری اس سے 3-4 بار بات ہو چکی ہے، لیکن لاہور سے روہڑی تک جب میں نے بھی اس سے سیلولر رابطہ کیا ہے مجھے ایک مرتبہ بھی ٹرین کی آواز سنائی نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا شک بالکل درست نکلا، وارث پر سوچ انداز میں بولا۔ کیسا شک؟ نازش نے تشویش بھری آواز میں پوچھا۔ حاضر لاہور گیا ہی نہیں، وارث نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ انیلا کے پاس، بلکہ انیلا کے ساتھ؟ ہاں،
وہ ادھر کراچی میں ہی ہے۔ وارث کے الفاظ نے نازش کے دل و دماغ پر ایٹمی دھماکے کے ایسے اثرات مرتب کیے اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام پر صوفے پر ڈھیسی گئی۔ کیا ہوا میم؟ وارث نے فکر مندی سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سچائی کا سامنا کرتے ہوئے کہیں آپ کو چکر تو نہیں آ گئے؟ وہ پانی کا گلاس میز پر سے اٹھاتے ہوئے ہمدردی میں بولا، لیں پانی پی لیں، تھوڑی دیر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ میری بات کا یقین کریں، میں اپنا مقصد پورا کیے بغیر آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ نازش کو ایسا پانی پلانے کا ارادہ ظاہر کر رہا تھا جس میں بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی تھی، اور یہ دوا نازش نے خود ہی اس پانی میں ملائی تھی وارث کو بے ہوش کرنے کے لیے۔ انیلا کلیم کا تعلق مارکیٹنگ کے شعبے سے تھا اور وہ میکسیکو میں ایک اچھی پوسٹ پر کام کر رہی تھی۔ 2 سال پہلے نازش کو آرزو اور انیلا کے چکر کا پتہ چلا تھا، اور ایک رات اس نے آرزو سے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا، آذر میں تمہاری ہر غلطی کو درگزر کر سکتی ہوں، مگر بے وفائی کسی بھی طور پر مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گی۔ میں تم سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتی، بس میں تمہیں 10 دن کی مہلت دے رہی ہوں یہ سوچنے اور فیصلہ کرنے کے لیے کہ تم کس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ نازش میں اول و آخر تمہارے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، آذر نے ندامت بھرے لہجے میں کہا۔ انیلا شادی شدہ ہے، وہ کافی عرصے سے میری کولیگ ہے، ایک ساتھ کام کرتے ہوئے 2 انسانوں میں دوستی اور انسیت تو پیدا ہو ہی جاتی ہے نا۔ میں انسیت اور دوستی کی بات نہیں کر رہی آذر، نازش نے واگشاف انداز میں کہا۔ میری پریشانی کا باعث تم دونوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات اور کم ہوتے ہوئے فاصلے ہیں۔ انیلا شادی شدہ ہے تو یہ تم دونوں کے لیے بھی زیادہ شرم کی بات ہے، تم لوگ اپنے لائف پارٹنر کو دھوکہ دے رہے ہو۔ میری ایک بات یاد رکھنا آذر۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر سرسراتی ہوئی آواز میں اضافہ کیا، دھوکے میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، یہ بہت جلد اور بہت تیز رفتاری سے لوٹ کر آتا ہے اور دھوکے باز پر آسمانی بجلی کے مانند آگ گرتا ہے اور اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ میں شوہر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہوں، مگر کسی فریبی شخص کے ساتھ ہرگز نہیں۔ یہ میری انا خودداری کی تذلیل ہے۔ ہر انسان کو اپنی عزت نفس بہت عزیز ہوتی ہے۔ مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے بھروسے اور اعتماد کے۔ امید ہے ان 10 دنوں میں تم کوئی معقول فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میری طرف سے تم پر کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا، میں تمہیں فری ہینڈ دے رہی ہوں۔ زندگی کے اہم فیصلے کرنے کے لیے 10 دن نہیں 10 سیکنڈ بھی کافی ہوتے ہیں، آذر نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور میں نے زندگی کی آخری سانس تمہارے ساتھ ہی رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج کے بعد انیلا میرے لیے ایک کولیگ سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میری ذات اور میرے کردار کے حوالے سے تمہیں کوئی بھی شکایت نہیں ہوگی۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین آ جائے تو مجھے معاف کر دینا، ہم صبح اس موضوع پر بات کریں گے۔ تم نے خود ہی تو کہا ہے کہ زندگی کے عام فیصلے کرنے کے لیے 10 سیکنڈ بھی کافی ہوتے ہیں، تو پھر صبح کا انتظار کیوں؟ نازش نے ٹھہرتے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے ابھی اور اسی وقت تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اوہ تھینک یو نازش، وہ تشکرانہ انداز میں بولا۔ تھینک یو کی ضرورت نہیں ہے آذر، سب سے اہم یہ ہے کہ تم اپنا وعدہ یاد رکھو۔ بالکل یاد رکھوں گا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح ہوتے ہیں، نازش نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ جب تک یہ پہیے ایک دوسرے سے تعاون جاری رکھتے ہیں، زندگی کی گاڑی اپنے ٹریک پر رواں دواں رہتی ہے، اور جب ان کے درمیان اعتماد اور بھروسے کا فقدان ہو جائے تو پھر حادثہ لازم ٹھہرتا ہے، ایک ایسا خوفناک حادثہ جس سے سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے پھر ہمدردی بھرے لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، آذر تم کافی تھکے ہوئے ہو اور آج آفس سے لیٹ بھی آئے ہو، میں سمجھتی ہوں تمہیں ایک بھرپور نیند کی ضرورت ہے، تمہیں اب سو جانا چاہیے۔ میں بھی ایسا محسوس کر رہا ہوں، آذر نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولا۔ تم مجھے اس سکون بخش لیکوڈ کا ایک قطرہ پانی میں ڈال کر پلا دو۔ وہ نیند آور لیکوڈ ایک چھوٹی سی ڈراپر والی شیشی میں تھا جو فریج میں سائیڈ پاکٹ میں رکھا رہتا تھا۔ نازش نے آذر کی فرمائش پوری کر دی۔ نازش نے آذر کی خطا کو دل سے معاف کر دیا، تاہم چند روز تک اس نے اپنے شوہر کے معمولات زندگی پر گہری نظر رکھی اور اسے وفادار پایا۔ 2 ماہ کے بعد آذر نے اسے خوشخبری سنائی، انیلا اپنے شوہر کلیم کے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہو رہی ہے۔ اس نے نازش کو بتایا، ہماری کمپنی اسلام آباد میں بھی اپنا ایک آفس کھول رہی ہے، وہاں کے اسٹاف کے لیے بیشتر لوگ تو اسلام آباد سے ہی ہائر کیے گئے تھے، چند سینئر افراد کراچی سے اسلام آباد جا رہے ہیں تاکہ آفس کے معاملات پراپر طریقے سے ہینڈل کیا جائے۔ انیلا بھی کراچی جانے والوں میں شامل ہے۔ اوہ یہ تو بہت اچھا ہوا، نازش نے خوش ہوتے ہوئے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ اب تمہیں تو اپنا وعدہ نبھانے میں ہنسی آسانی ہو جائے گی، ہے نا؟ میں پچھلے 2 ماہ سے اپنا وعدہ احسن طریقے سے نبھا رہا ہوں۔ آذر نے شاکی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں ابھی تک مجھ پر بھروسہ نہیں ہوا؟ ایسی بات نہیں ہے آذر، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، میں تو تم سے مذاق کر رہی تھی۔ یہی سب سے بڑی سچائی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی اور عافیت ہے۔
आजिर ने इस बात में सर हिला दिया। नाजिश को आजिर की बात पर यकीन तो आ गया, लेकिन वो दूध की जली हुई थी, इसलिए छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रही थी। इसने अपने जराए का इस्तेमाल करके इस बात की तस्दीक करना जरूरी जाना कि वाकयातन अनीला इस्लामाबाद शिफ्ट हो रही है या आजिर ने महज ये बात इसकी तसल्ली के लिए की है। नाजिश की तफ्तीश ने आजिर के बयान को दुरुस्त साबित करके दिखा दिया। इसके बाद आजिर की जानिब से वो बिल्कुल मुतमईन हो गई और अब वारिस नामी ये शख्स कोई और ही कहानी सुना रहा था। इसका दावा था कि अनीला कराची में ही मौजूद है। नाजिश इस गिलास के पानी में एक घूंट भी पीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो पानी तो इसने वारिस को बेहोश करने के लिए खुद अपने हाथों से तैयार किया था, और वो भी डबल डोज के साथ। अगर नाजिश वो पानी पी लेती तो फिर उसे बेहोशी की हालत में वो बिन बुलाया हुआ मेहमान इज्जत और जान के साथ कोई भी घिनौनी हरकत कर सकता था। नाजिश किसी भी कीमत पर इसे ये मौका देने को तैयार नहीं थी। नहीं, वो पानी वाले गिलास की तरफ देखते हुए वारिस से बोली, मुझे पानी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद को ठीक महसूस कर रही हूँ। आपसे चंद जरूरी बातें करना चाहती हूँ। ये पानी मैं आपके लिए लाई थी, आप चाहें तो इसे पी सकते हैं। वारिस वापस जाकर अपने सोफे पर बैठ गया। पानी वाले गिलास को उसने छोटी टेबल पर रखा और नाजिश के चेहरे पर निगाह जमा कर सपाट आवाज में बोला, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो चंद जरूरी बातें ऑप्शन नंबर 2 ही के मुतालिक होंगे। हरगिज नहीं, वो पूरी कतियत से बोली, फिर अपने ही धुन में बोलती चलेगी। ऑडिट टीम वाले यूं किसी के घर में घुसकर लेने देने की डील नहीं किया करते। इसने वारिस की आंखों में देखते हुए चट्टानी लहजे में कहा, अगर बिलफर्ज आजिर ने कंपनी के हिसाबात के साथ कोई गड़बड़ की भी है तो आपको बराह रास्त आजिर को अप्रोच करना चाहिए था, लेकिन आपने इस डील के लिए खुफिया बल्कि मुजरिमाना तरीका इख्तियार किया है, जिससे जाहिर होता है कि आपकी ऑडिट टीम वाली कहानी एकदम बोगस है। दूसरी बात ये, वो सांस संवार करने के लिए मुतवक्किफ हुई, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, नीला लगभग 2 साल पहले मैक्सिको के इस्लामाबाद वाले नए ऑफिस में ट्रांसफर हो गई थी और आप बता रहे हैं कि वो इस वक्त कराची में मौजूद है और आजिर इसके साथ है। मैं समझती हूँ कि आप मुझे आजिर के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। नोट कर लें कि मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। हो गया। नाजिश के खामोश होने पर वो तंजिया लहजे में बोला, फिर आप जनाब के तकल्लुफात को बलाए ताक रखते हुए हाथ से कड़वे लहजे में कहने लगा, तुम्हें आजिर के खिलाफ भड़काने और तुम्हारे घरेलू मामलात में दखल अंदाजी करने का मुझे शौक है, ना ही इसमें मेरा कोई फायदा है। अपना घर उजाड़ने के लिए एक तुम ही काफी हो। वारिस की तल्ख बातों ने नाजिश के दिमाग पर बहुत गहरा असर किया। कबल इसके कि वो कुछ कहती, वो अपनी जहरीली गुफ्तगू को तूल देते हुए कहने लगा, बहन के घर भाई, बेटी के घर बाप और ससुराल में दामाद की हैसियत एक गली मोहल्ले के कुत्ते जैसी होती है। तुम आजिर को ब्याह कर अपने मेके में ले आई, फिर अपने गुरूर, बददिमागी और जिद्दी मिजाजी से तुमने इसकी जिंदगी को नमूना जहन्नम बनाकर रख दिया। तुम्हारी ज्यादतियों और जुल्म ने इसे अनीला में संजीदा दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर दिया और अब ये दिलचस्पी अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। ये ठीक है कि अनीला 2 साल पहले इस्लामाबाद वाले ऑफिस में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन इस्लामाबाद कोई मरीख या मुश्तरी का शहर नहीं है जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो। इस्लामाबाद इसी दुनिया और इसी मुल्क में पाया जाता है। जब तक अनीला इस्लामाबाद में थी, आजिर मुसलसल इससे राब्ते में था और अब वो पिछले माह कराची आई है और वो भी अपने शोहर कलीम से तलाक लेने के बाद। लिहाजा आजिर भी तुमसे छुटकारा हासिल करने के लिए अनीला के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के बारे में सोच रहा है। मैं तुम्हारी इस मन गढ़त बकवास पर यकीन नहीं कर सकती। नाजिश भी आपसे तुम पर उतर आई। तुम्हारी बातों में कोई हकीकत नहीं है। आजिर मुझे धोखा नहीं दे सकता। नाजिश ने बड़े दावे से ये कह तो दिया, मगर इसके अंदरून में एक अज़ियतनाक बेयकीनी फैली हुई थी। ये दुरुस्त है कि 2 साल पहले आजिर ने निहायत ही शर्मिंदगी के साथ नाजिश से माफी मांगी थी और ये वादा भी किया था कि आइंदा वो अनीला क्या किसी भी नामहरम औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। मगर इसके जहन के किसी दूर उफ्तादा गोशे में भी ये ख्याल जागुज़ी था, मर्दों पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। इस सिन्फ का फितरी हरजाईपन किसी वक्त कोई भी गुल खिला सकता है। अगर कोई शख्स चोरी करते हुए एक बार रंगे हाथों पकड़ा जाए तो उसके किरदार में एक ऐसा डेंट पड़ जाता है जिसके ऊपर स्टिकर चिस्पा करने से बात नहीं बनती। जब भी वो स्टिकर उतरता है, इसके नीचे छुपी हुई असलियत जाहिर हो जाती है। आजिर ने अगरचे अपनी गलती का एतराफ करने के बाद इससे माफी भी मांग ली थी और इसकी तरफ से नाजिश का दिल भी साफ हो गया, मगर इस नामुराद वारिस मीर ने नाजिश की सोच के पुरसुकून तालाब में शक का एक पत्थर फेंक कर इसे सुपुर्द आजाब कर दिया। मुझे इस मनहूस अजनबी के सामने कमजोर नहीं पड़ना, इसने दिल में खुद को तसल्ली दी। ऐन मुमकिन है ये गलत बयानी करके मुझे आजिर के खिलाफ वर्गला रहा हो। पहले इसने आजिर के गबन की कहानी सुनाई और अब इसके और अनीला के ताल्लुकात का शोशा छोड़कर मुझे बदगुमान करने की कोशिश कर रहा है। मुझे हिम्मत और हौसले से काम लेना है और आजिर की आमद तक इसे इस तरह बातों में लगाए रखना है ताकि इसकी असलियत खुलकर सामने आ जाए। इस खुद तरगीबी ने नाजिश के तन बदन में एक नई ताकतवर रूह फूंक दी थी। वो अपनी सोच को हंसा चुस्त और
तवाना महसूस करने लगी थी। तुम्हें हमारी फैमिली इश्यूज के बारे में इतनी तफसील कैसे मालूम है? नाजिश ने मोतदिल और बेखौफ लहजे में पूछा। वारिस के जवाब देने से पहले इसके सेल फोन पर मैसेज टोन बजी। 1 मिनट, वो नाजिश की तरफ देखते हुए बोला। मैं इस मैसेज का रिप्लाई कर लूं, फिर तुम्हारी बात का जवाब देता हूँ। वो चंद लम्हात तक अपने बटनों वाले सेल फोन के साथ मसरूफ रहा, फिर नाजिश की तरफ मुतवज्जा होने के बाद अजीब से लहजे में बोला, रिसर्च, ये सब मेरी रिसर्च का कमाल है। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, अपने टारगेट को हर जाविये से चेक करता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में भी मालूमात जमा कर रहा था कि अब्दुल करीम और आजिर भी बीच में आ गए। इसी तरह मैं मैक्स को प्राइवेट लिमिटेड के मामलात तक जा पहुंचा और अनीला भी मेरी रिसर्च का हिस्सा बन गई। 1 मिनट, नाजिश कथा गुलामी करते हुए मुस्तफसर हुई। तुम मेरे बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे, यानी मैं तुम्हारा टारगेट हूँ। मैं गलत तो नहीं कह रही? यू आर राइट, वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोला। मैंने कई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखा है, उनकी शानदार जिंदगी का मुशाहिदा किया है। नाजिश ने निहायत ही बहादुरी से कहा। वो लोग जदीद और महंगे तरीन लैपटॉप और सेल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि तुम्हारे पास एक सस्ता सा सेल फोन है जिसे इस्तेमाल करने के बाद तुम अपने जेब में रख लेते हो। तुम्हारी इन अदाओं ने मुझे यकीन दिला दिया है कि तुम कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो, और ना ही तुम किसी ऑडिट टीम का हिस्सा हो, और ना ही आजर के गबन वाली कहानी में कोई सच्चाई है। गबन वाले मामले को छोड़कर तुम्हारे बाकी सारे अंदाजे दुरुस्त हैं। वो ठहरे हुए लहजे में बोला। तुम्हारे बारे में रिसर्च करते हुए मैं मैक्स को और आजर के मामलात की तह तक पहुंच गया था, तभी मुझे आजर के फ्रॉड का इल्म हुआ। और आखिर तुम हो कौन? इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही नाजिश ने सवाल दाग दिया। और मेरे बारे में क्यों रिसर्च करते रहे हो? वो चंद लम्हात तक खोजती हुई नजरों से नाजिश को तकता रहा, फिर स्पॉट आवाज में बोला, तुम खुद ही अंदाजा लगाने की कोशिश करो, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। नाजिश ने ससराती आवाज में कहा। तुम जितने फीसद दुरुस्त जवाब दोगे, मैं तुम्हारे बारे में इतने फीसद दुरुस्त अंदाजा लगाऊंगी। वारिस मीर कमोबेश 2 घंटे से इस बंगले में मौजूद था और इस दौरान इसने नाजिश को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया था। वारिस के इस महफूज रवैये ने नाजिश के अंदर खौफ को ज़ाहिर कर दिया था। वारिस से गुफ्तगू करते हुए इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपने किसी स्टूडेंट से बात कर रही हो। मैं 100% सही जवाब दूंगा। वो नाजिश के चेहरे पर निगाह जमा कर बोला। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? हमारी किचन की खिड़की से बैरूनी गेट साफ दिखाई देता है। नाजिश ने इसकी आंखों में नमूदार होने वाले तासुरात का जायजा लेते हुए कहा। गेट को मैंने बंद पाया है और गेट के बाहर गली में दूर दूर तक मुझे कोई सवारी नजर नहीं आई। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम हमारे बंगले तक कैसे पहुंचे। तुम्हारा ये सवाल जहानत से भरपूर है, लेकिन मैं चूंकि तुमसे सच बोलने का वादा कर चुका हूँ, इसलिए गलत बयानी से काम नहीं लूंगा, क्योंकि अब हकीकत को खोल कर बयान करने का वक्त आ गया है। वो ठहरे हुए अंदाज में बोला। मैं अपनी बाइक पर सवार होकर यहाँ पहुंचा हूँ। मेरी होंडा 125 इस वक्त तुम्हारे बंगले के अंदर बालाई मंजिल की तरफ वाले जीने के पास खड़ी है। होंडा 125। नाजिश के हलक से खौफ में डूबी हुई आवाज खारिज हुई। ब्राउन कॉटन की पैंट, ब्लू शर्ट, कहीं तुम सीरियल किलर तो नहीं हो? टीवी में इस जुनूनी कातिल के बारे में यही बताया गया है। मैं सीरियल किलर नहीं हूँ, कॉन्ट्रैक्ट किलर हूँ। वो अपने हाथ को पुश्त पर ले जाते हुए सफाकी से बोला। मैं पैसों के लिए इंसानों की जानें लेता हूँ, मेरा यही पेशा है, लेकिन मीडिया वाले पता नहीं किस ढीठ मिट्टी के बने हुए हैं, इधर की उधर लगाने में कोई उनका सानी नहीं है। उन्होंने मेरे हर केस को किसी फर्जी और नामालूम सीरियल किलर के खाते में डालकर शहर में सनसनी और खौफ फैला दिया है। वारिस मीर या वो जो कोई भी था, इसकी बातों से नाजिश गोया पत्थर का बुत सा बन गई थी। इसका वजूद सोफे पर जैसे मुंजमद होकर रह गया था। वो अंदर बाहर से दहशत ज़्यादा दिखाई दे रही थी। इसके देखते ही देखते वारिस ने अपनी पैंट के अकबी हिस्से से बेल्ट में उड़सी हुई खतरनाक गन को बरामद किया और जेब से साइलेंसर निकालकर गन के सामने फिट करने लगा। इस अमल के दौरान इसके चेहरे के तासुरात भी अक्सर तब्दील हो गए। अब वो किसी शरीफुल नफ्स और हलीमुल तबा इंसान की बजाय एक सफाक खूनी दरिंदा दिखाई दे रहा था। तो तुम यहाँ आजिर की जान लेने आए हो? नाजिश ने खौफ में डूबी हुई फंसी फंसी आवाज में पूछा। मैं सिर्फ खूबसूरत और पुरकश औरतों को मौत के घाट उतारता हूँ। वो नाजिश की तरफ देखते हुए वहशियाना अंदाज में बोला, और वो भी अपने जज्बात की तस्कीन के बाद। आज की रात मेरा टारगेट तुम हो मिसेस आजर। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो सरासीमा लहजे में मुस्तफसर हुई। तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? मेरी किसी से दोस्ती है और ना ही दुश्मनी। वो ठोस अंदाज में बोला। मैं एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर हूँ, भारी मुआवजा लेकर इंसानों को फना के घाट उतारता हूँ। तुम्हें किसने मेरी जान लेने के लिए भेजा है? नाजिश खौफ की शिद्दत के बावजूद पूछे बगैर ना रह सकी। आई एम सॉरी, मैं अपने क्लाइंट का नाम जाहिर नहीं कर सकता, ये मेरे पेशा वाराना असूलों के खिलाफ है। हाँ अलबत्ता। वारिस ने मानी हेज अंदाज में जुमला नामुकम्मल छोड़ा तो नाजिश ने इस्तरारी लहजे में इस्तफसार किया। अलबत्ता क्या? अगर तुम मुझसे ताउन के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारी जान और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ का वादा करता हूँ। वो इसके चेहरे के तासुरात को बगौर देखते हुए गहरे संजीदगी से बोला। नाजिश ने डरते डरते पूछा, तुम मुझसे किस किस्म का ताउन चाहते हो? ऑप्शन नंबर 2 पर मुकम्मल अमल दरामद। वो सपाटदार लहजे में बोला। उठो यहाँ से। इसने अपनी साइलेंसर गन को खतरनाक अंदाज में हरकत दी और खुद भी उठ खड़ा हुआ और बोला, मेरे साथ चलो जहाँ पर आजिर अपनी अहम चीज़ों को छुपाता है। अगर तुम्हारे तवस्सुत से मैंने 50 लाख रुपए तक की रकम तक रसाई हासिल कर ली तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा और बाइज्जत भी, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपने शिकार को कैसी दर्दनाक मौत से हमकिनार करता हूँ। नाजिश के पास इसकी बात मानने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो नहीं जानती थी कि आजिर ने कंपनी की कोई लूटी हुई रकम हतीर को कहाँ छुपा रखा है, लेकिन
اسے اس بات کا تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ عاذر نے میکسیکو میں کوئی فراڈ کیا تھا، مگر وہ جن ستم پردہ حالات کا شکار تھی، ان میں وارث کی بات سے انکار کر کے وہ خود کو پرزیت اور شرمناک موت کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔